नमस्कार न्यूज 24x7 ओडिया को मु बिरंची आपण मानक स्वागत करुछि। नजर पकांतु आज दिन जाकर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक पूर्व जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर पर आसिचंती निश्चित भाव में आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। आपण पाखे यही भिडियो प्रत्येक दिन पहुंची पार। तेबे नजर पकाइबा प्रथम खबर उपर आज राज्यसभार 15टी आसन पर निर्वाचन अनुष्ठित होउछि। 3टी राज्यर मोट 15टी आसन पर मतदान करा। आज उत्तर प्रदेशर 10टी आसन में मतदान हेबाकु थिबा बेले कर्णाटक में 4टी एवं हिमाचल प्रदेशर गोटे आसन पर निर्वाचन हेब। सकाळ 9टारू मतदान प्रक्रिया आरंभ होई अपराह्न 4टा पर्यंत भोट ग्रहण करा। अपराह्न 5टारे निर्वाचन फलाफल मध्य प्रकाश पाइब। यह व्यतीत पूर्वरु 41 जन प्रार्थी निर्द्वंद्व निर्वाचित होई मध्य सारिचंती। ओडिशारू मध्य 3 जन प्रार्थी निर्द्वंद्व निर्वाचित होइचंती। एही तालिका रे देवाशीष सामंतराय, सुभाषिष खुंटिया एवं रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवंकर नाम मध्य सामिल अछि। तेबे परवर्ती खबर सीएचएसई परीक्षा नियंत्रक अशोक नायक सूचना। मोट 19 नंबर चॉइस डेफिसिट रही बोली कहले परीक्षा नियंत्रक। जो पिला ए सब प्रश्न अटेम्प्ट नहीं थिबे ग्रेस मार्क से माने पाइबे। अटेम्प्ट नहीं नथिबा पिला मानकु ग्रेस मार्क मिलिबो नाही। जेतिकी चॉइस डेफिसिट प्रश्न अटेम्प्ट नहीं थिबे पूरा मार्क से माने पाइबे। तेणु सबु पिलांकु समान ग्रेस मार्क मिलिबो नाही। गोटिए प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस ताहार पूर्ण मार्क समस्त निश्चित भाव में पाइबे। नजर पकांतु परवर्ती खबर उपरे श्रमिक मानक पई खुशी खबर। आज खाता को आसीबो टंका 100 दिनर कामर टंका आज खाता को पठाइबे सरकार। निकटरे राज्य सरकार श्रमिक मानकु 100 दिन कामर टंका रिलीज करिवे। 21 फेब्रुआरी दिन एही घोषणा करिथिले, किंतु परे विधानसभा रे सरकार कहिथिले जे 100 दिनर काम पाइथिबा लोकंकु फेब्रुआरी 21 रु नुहे बरम मार्च 1 रु टंका दियाजिबो। एही 100 दिनर मजूरी बाबद को 2650 कोटी रु अधिक टंका रिलीज करा जायछि एवं मार्च सुधा यह संपूर्ण हेबो बोली सूचना मध्य मिलिछि। ममता सरकारଙ୍କର एभली योजना द्वारा राज्यर लक्ष लक्ष श्रमिक उपकृत मध्य हेबे। श्रमिक मानकु पारिश्रमिक देबा पई पश्चिम बंग सरकार एही पदक्षेप को राज्य रे बेस प्रशंसा मध्य करा जाउछि। तेबे नजर पकांतु परवर्ती खबर उपरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आंध्र प्रदेश अनंतपुर रे विशाल जनसभा करी निर्वाचनी प्रतिश्रुति दैछंती, जहा बे चर्चार विषय पलटिछि। से कहिसंती जे दल सत्ता को आसिले आंध्रर गरीब परिवार को प्रति मासरे 5000 टंका लेखाए सहायता राशि दियाजिबो। एही योजनार ना रखाजिबो इंदिराम्मा यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तेबे नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे बारवाटी स्टाडियम नवीकरण कार्यक्रम लगी आज प्राय 600 कोटी एही बृहत निर्माण काम पई शिलान्यास करिवे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। स्टाडियम परिसर में प्राय 20,000 लोकों समागम हेबो। सेति पई व्यापक आयोजन मध्य करा जायछि। बारवाटी स्टाडियम परिसर में थिबा एही घरोई शिक्षानुष्ठान रे एबे चालिछि सीबीएसई एग्जाम एवं परीक्षा केन्द्र बाहर पिलांको प्रतीक्षार अछंती अभिभावक माने। सेपटे स्टाडियम भितरे चालिछि व्यापक आयोजन। तेबे परवर्ती खबर आज भोर 5:30 सुंदरगढ़ हेमगिरी रास्ता चक्रामाल निकटरे एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना घटी। बाइक रे जाउथिबा जने मैट्रिक परीक्षार्थी को विपरीत दिगरु आसुथिबा एक ट्रक धक्का देई तांको मुंड ऊपर को चढ़ी जाइथिला। घटनास्थल रे ही संपृक्त छात्रंकर शोचनीय मृत्यु घटी। मृतक हेउचंती सर्गीपाली ढेलसरार अमन राय। से नियालीपाली हाईस्कूल केन्द्र में परीक्षा देउथिले। तेबे परवर्ती खबर जदि आपण जड़े पीएम किसान सम्मान निधि योजनार हिताधिकारी तेबे आपण एक खुशी खबर रही। दीर्घ दिन धरी 16तम किस्ती पई अपेक्षा करिथिबा कृषक माने शीघ्र सेमानकर अकाउंट रे टंका पाइबाकु जाउछंती। आसंता काली अर्थात 28 फेब्रुआरी प्रधानमंत्री मोदी 16तम किस्तीर टंका सीधा सड़क देशर कोटी कोटी चाषी अकाउंट को स्थानांतरित करेंगे। तेबे परवर्ती खबर ओडिशा रे 30टी महाबल बाघ अच्छी। शिमिलीपाल रे 11टी महाबल एवं 13टी मेलानिस्टिक टाइगर बा कला बाघ सर्वमोट उपरे 24टी बाघ कैमेरा रे कैद होइचंती। यह व्यतीत आउ 3टी महाबलक उपस्थिति संपर्क में पर्याप्त प्रमाण रही सेमाने कैमेरा ट्रैप को आसी नाहंती। 11टी महाबलक मध्यरु 7टी माई एवं 4टी अंडीरा एवं 13टी कला बाघ मध्यरु 7टी माई एवं 6टी अंडीरा रहिचंती। परवर्ती खबर गोटे दिन में प्रकाश पाइब युक्त 2 कला वाणिज्य विज्ञान एवं धंदामूलक परीक्षार फल। एने सूचना देइचंती सीएचएसई परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार नायक। सूचना अनुसार चलित वर्ष मार्च 20 परीक्षा शेष होउछि। तेणु परीक्षा सरिबार 2 दिन भितर खाता देखा आरंभ हेबो। अर्थात मार्च 22 रु खाता देखा आरंभ हेबो। मोट 15,000 परीक्षक खाता देखिबाकू नियोजित करा जिवो। 2टी पर्याय रे खाता देखा आरंभ हेबो। मार्च 22 रु एप्रिल 2 एवं एप्रिल 4 रु एप्रिल 15 जाए
ଖାତା ଦେଖାଯିବ। ଏହାପରେ ମେ 15 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ହେବ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ 29 ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ 1 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 2 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବାରିପଦା ବନ୍ଦ ଡାକରା। ବାରିପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ପରିବାରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଏବଂ ସରକାର ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଦାବି କରି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବାରିପଦା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି କଲେଜର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବାରିପଦା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ। ଏହି ବନ୍ଦ ଫଳରେ ଭଦ୍ରକ, ଆନନ୍ଦପୁର, ଭଦ୍ରକର ଆଗରପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଭାରତର ପ୍ଲାନ୍? ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବର୍ଡରରେ ସେନା ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକଥା କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଛି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଛି। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ପାକିସ୍ତାନର ଏପରି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାରି ରହିବ ସେ ଯାଏ ଆମର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ଥିତି କେବେ ବି ସୁଧୁରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ରୁଚିରା କମ୍ବୋଜ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ କାହିଁକି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଭାରତ ଦାବି କରିଛି। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନରେ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବହୀନ ବୋଲି ଭାରତର ରୁଚିରା କମ୍ବୋଜ ପଚାରିଛନ୍ତି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ରୁଚିରା କମ୍ବୋଜ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ କାହିଁକି ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଭାରତ ନିଜର ଦାବି ରଖିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗତ 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମହାକାଶ ମିଶନ ଗଗନଯାନର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କର ନାମ ଗୋପନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗଗନଯାନ ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି 4 ଜଣ ପାଇଲଟଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କର ନାଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଗଗନଯାନରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗଗନଯାନ ମିଶନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟର, ଅଙ୍ଗଦ ପ୍ରତାପ, ଅତୀଶ କୃଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ ଚୌହାନ। ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ସମସ୍ତ 4 ଜଣ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି 4 ଜଣ ଆଜି ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ଥିବା ଇସ୍ରୋର ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜୟଦେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ବିଜେପି ହାତରେ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ମତଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜେପି ଘୋଷଣା କରିବ 100 ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 2ରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରହିପାରେ। ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର। ଆଜିଠୁ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି କ୍ଲଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନେତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଲୋକଦଳ ବା INLDର ହରିୟାଣା ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନଫେ ସିଂ ରାଠି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝାକର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାଦୁରଗଡ଼ ସହରରେ କେତେଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାଠି, ସନ୍ଦୀପ ରାଠି ଏବଂ ରାଜପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପରିକି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନଫେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବେଳର କଏଦ ହୋଇଥିବା CCTV ଫୁଟେଜ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ କରିଛି। ହତ୍ୟା ସମୟରେ ବାହାଦୁରଗଡ଼ର ଜଣେ ରାଜନେତା ତାଙ୍କ କାରରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ କେତେକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ନଫେଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ
ଅତର୍କିତ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଫଳରେ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ 10ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାଜପା ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଜପା ନିଜର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଏସ୍ପି ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନ ହେବା ପାଇଁ ଭାଜପା ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ରାମ ନରେଶ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ହୁଇପ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଣ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା କେନ୍ଦ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆମେ ସେଇଥିରେ ସହମତି ଦେବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତୋମାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 2ରୁ 3ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସବୁ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଅନ୍ତିମ ଖବର କିଛି ଔଷଧ ଖାଲି ପେଟରେ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କିଛି ଔଷଧ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଔଷଧ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହା ଔଷଧକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି ଥିଲା ଆଜି ଦିନଯାକର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ତା ସହିତ ଶରୀର ପାଇଁ କିଛିଟି ଟିପ୍ସ। এইভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর জাঁয়া চাহুলে আপনার নিজের চ্যানেল News24x7 ওড়িয়া সবসক্রাইব করে রাখুন। যদি আপনার কোণী অসুবিধা আছে কমেন্ট বক্সে অবগত করাইবে, তা সহিত আপনার কেউ জেলার দেখুছেন নিশ্চিত ভাবে আমি অবগত করাইবে। আজ এতিকি বিদায় নেউছি, নমস্কার।